Похваленный Jezus Chrystus. Дорогие брати і сестри, дорогие слухачі Радіо Марія. Якая великая радость. Jezus нам народился. И Он пришел в семьи. Разумеете, в семьи. Это семейная катехеза. Чому стільки ми присвячуємо питання у справу науки сімейному життю? Бо так Бог створив нас. І мало того створив. Прийшов на світ, учивався у сім'ї. Мав маму Марію, мав опікуна, батьку, святого Юзефа. І сьогодні це сталося. Єсус народився, Єсус прийшов на світ. Ми це цудовно відаємо, бо маємо ясті в наших костьолах, приходимо з сім'ями, приводимо маленьких діток. І це вельми добре, вельми добре. І тема цієї катехези святочна. Звичайно, хочу радуватися разом з вами. Хочу якби бути з вами і якісь, може, ці підказки, ці слова добре сказати, уже не по порядку, як ми робимо, а уже після Нового року там будемо далі продовжувати ці катехези про серйозну там науку Костьола, як це повинно бути. Сьогодні так легко, так добре, так чудовно, щоб нам було добре у сім'ї, щоб нам було чудовно. Сімейне свято, Божє народження, сімейне. Я był wychowany, хочу вам так рассказать, у Польшчы. Там народился, и там в таком районе Польши, где семейные отношения были вельми моцными, незвычайно. И такая ситуация была. Мои батьки выехали с Белоруссии, поехали у Польшчу в 1958 году. Я там народился как шостое дитё в 1966 году, 58. Выехали, двоих детей имели, значит, один мой самый старший брат Jan, ale под сердцем мамы была моя старшая сестра Jadwiga. Она народилась уже там, ale зачатая была у Беларуси, в Волковыску, в Волковыском районе. И теперь вот это семейное, в нашей семье, як гэтыя святы былі. Вельмі цікава, мои бацькі прынялі тое, што звычай быў там в дыяцэзе Опольская дыяцэзія у Польшчы. Там быў такі звычай, і ён практычна па ўсёй Польшчы быў такі сильны, што першы дзень святаў Божага нараджэння, гэта сёння, 25 снежня, сем'і сустракаліся самі, значит, мама, tata, dzieci, ty jak to żył u danym domie, kwatery, яны byli razem. Zwyczajnie, tak jak usie my, amal думаю, tak jak usie my пайшли na pasterku, учора wieczery, świętая wieczera, my wiedajem, a płatak, gety maleńki, jakim my dzielili się. Тут jeszcze został się troszkę połomny, no niczo, ale opłatak. I dzielili się tą radością, tą lubowią, że Jezus narodził się. Potem podarunki tak samo składali pod Jalinku. I Jalinka, pamiętajem, Jalinka nie nowogodnia, Jalinka z Bożego Narodzenia. Jalinka z Narodzenia Jezusa Chrysta. To jest zielone drzewo, wieczne, każą zielone, bo narodził się w człowieczym ciele wieczny Bóg, wieczny. I temu Jana powinna już stać sionia. Spodziewał się, że we wszystkich katolickich ziemiach stoić Jalinka, albo chociażby galinki, Jalinki, ci sosny czasami. I u nas doma ja radował się wielmi, że to zawsze było tak prywyk naturalny z lesu. Zapach ty, oj, taki światoczny zapach, kiedy odczuwają tę Jalinku. I co ciekawe, że ten dzień, 25 снежня, usia семья była razem. My byli razem. Pasterka, potem
krychu dłuższe spali, zwyczajno przyszli после pasterki. Do pasterki to była postna jeża, paścili się, tak jak i my robimy, to dobra wiedajecie. A после pasterki już przyszli, to już mama, daj kusuczek kałbasy, tam домашniej kałbasy, daj kusuczek tej wietczyny домашniej. My już tak jeli, to z radością, bo już można. Pasterka gdzieś 2 godziny trwała, z 12 nocy do 2 nocy. Przychodzili paśla 2. Cudowno było. A wiecie, w te czasy jeszcze komunizmu, socjalizmu u Polsce, tak nazywało się, to nieredka bywało, na samej sprawie, że pasterka i 10 chwilin do pasterki raz wyrubali świat w kościele, nie ma świata. Nie ma świata. W kościele i po ulicy dzieje kościół, a innych w ulicach świat goryć, normalno все. I potem tam что to случилось, no wiadomo, waraги chcieli na zło robić, a dla nas, dzieci, to była radość, wow. Zrazu tam proboszcz potraktowany był, ludzi w kościele byli wielmi aktywni, zrazu świecze specjalne zapalili. I widać taki nastrój zaprawdnego Bożego Narodzenia za tymi świeczkami. I ta pastyrka w takim ciemnym kościele, oświetlonym tylko ogniom świeczy. A tych świeczek było wielmi mnogo, bezpieczne postawione. Kościół, sława Bogu, nigdy nie zgorał. I taki nastrój nam robili. Chcieli jak na zło, a Pan Jezus dawał nam radość. I dzisiejszy dzień to dzień radości. Чтоб tam nie случилось, świat wykluczyli, albo coś ci tam zdarzyło się, coś ci tak nie tak zapiekło się, nie tak przygotowiło się, coś ci rozbiło się. Raduj się, a staw. Nie radujemy się. To dzień radości. I jeszcze do pasterki kalimy wzięli te podarki, pamiętaj w domu, to my się chledzieli. Wiecie, jakie w czym byli podarki? Teraz mają specjalne pakiety podaroczne, tam przechorzy, kolorowe, z jalinką i tam ze Świętym Mikołajem. Nie z Dziedem Mrozem, nie. My, katoliki, każemy Święty Mikołaj. Święty Mikołaj, pamiętajmy. No tak, może być nawet jakieś pakiety podaroczne, takie z dzieciatkami, czasami można tak samo sustrzec. No, wielmi przychorzy. A wtedy nie było tego 70. lata, 80. No 70. Boże, jeszcze wtedy był doma, a już początek 80. to już był monastery. Ależ to było. Był, wiecie, bumажny pakiet paśla cukru. Cukar był. My cukar wysypali, mama nigdy nie wykidywała tych pakiecików z cukru, nigdy nie wykidywała gdzieś tam spalić, albo w śmiecia, nie. To jeszcze dobra bumacha i cukor tam do aposzniej tej kroszynki cukru się wysypana. I potem mama kłała nam podarki. Co tam było? Tam arech, wielmi często grecki arech był. Kali już było lepszy krychu, tak, to i jakieś ci tam mandaryna, bo apelsin trzymał się, jakieś ci tam czekoladka, ci cukierki w ogóle. No i mama zwyczajno tak samo nam robiła ci noski, komu pierczatki, komu szarfik na zimę, komu szapku, dzieciom swoim. I to wszystko kłała w podarak. I jeszcze kazała nam tak cudowno, pamiętają, że dzieci, jak dobre, że dzieciatka Jezus wiedział, co komu potrzebna. Że od tobie, Grażyna, potrzebna jak raz tam perczatki, a tobie, Tereska, potrzebna szapka, a tobie tam, Piotrek, potrzebny szarfik, a tobie tam to. I my tak, sława Bogu, otrzymywali i my wiedzieli, że to jest dzieciatki Jezusa, jaki nas lubić, jaki kłopocić za nas. I w takim duchu uzrastali i teraz mnie nie ciężko prosto przyjmować wszystko dobro, jak od Pana Jezusa. Bo tak mama i tata nauczyli, bo tak było. Moi starsi bracia, siostry robili te pakieciki tak samo i dla mamy, i taty. Mama tak samo robiła dla taty, tata robił dla mamy.
Старшие мои братья, сёстры ведалі, што гэта не дзіцятка Езуса, але гэта яны рыхтуюць. Калі я ўжо вырос, таксама я ведаў, што гэта я рыхтую, але тым не менш кожны пакецік быў падпісаны, імя было там Пётрык, Тэрэза, там Гражэна, Ядвіга, Ян, Станіслав, Марія. Усе так былі мы. І мы уже ведаем, нават цяпер ведаем, што то ж мы взрослыя самі робім, але гэта засталося, што Езус дае, Езус дарыць нам. Можа быць Езус, дзіцятка Езус, можа быць святы Мікалай, але гэтыя вечныя асобы, якія жывуць, якія з намі, якія нам дапамагаюць, якія побач заўсёды. І варта гэтым дзяліцца, і варта так і жыць. Пастаянно з такой свядомасці, што ўсё маем ад Пана Бога. І гэтыя святы так перажываць в радасці і ўдзячнасці Пану Богу. І я хачу сёння і радуюсь з вамі, і ўдзячны я і вам, і Пану Богу, і дзіцятку Езусу за то, што ён прыйшоў, за то, што ён нарадзіўся канкрэтна ў сям'і. Які гэта вялікі дар. Езус разумее сямейнае жыццё. Езус быў у сям'і. Езус выхоўваўся ў сям'і. Як гэта радасна, як гэта цудоўна. Цудоўна. Паглядзіце, і сённяшні дзень. Папробуйце быць разам. Папробуйце. Цэлы дзень. Разам да касцёла, разам з касцёла, разам абед, разам там гарбату, каву папіць, разам гэты торцік, або якісьці там печэнне, або што там, хто там што спёк. Разам паразмаўляць, пагуляць там, разам быць разам. Не размаўляем сёння на тэмы трудныя. Не, маем рознага. Мы перадаём сёння радасць. Перадаём радасць. Не трэба сёння ніякіх трудных тэм. І таму я памяняў тэму гэтай катэхезы. Хачу перадаць радасць сёння. Бо што іншае? Радасць, супакой. Калі анёлы кажуць хвала на вышынях Богу, а супакой людзям, які яму даспадобы. Супакой. Супакой вам усім, супакой нам усім. І няхай ён будзе. Д'яву звычайна не падабаецца, калі мы радуемся з нараджэння Езуса Хрыста. Гэта быў яго пагібель, гэта было яго няшчасце, што Езус нарадзіўся, што Езус прыйшоў, уцелавіўся. Езус, Бог усемагутны, так прынізіўся. Так, это таксама вялікая таямніца прыніжэння Пана Езуса, але прыніжэнне, якое нас узвышае. І д'явол аж просто его горит в нем злость, аж пена, может быть, так можно уявить себе, от злости, что нас, людей, смертных, бо тело помирает, душа только бессмертна. И он так узвыщил, поднял на узровень боскости, на узровень боскости. Мы ўсе Божыя, і ёсць в нас гэты луч боскасці. Езус нас падняў. Езус уцелавіўся і сваім уцяўленнем прыніжання нас узвышіў. І д'яволу гэта не падабаецца, ён будзе шукаць, каб мы пасорыліся, каб мы там штосьці, якісьці недаразуменне, штосьці там упадзе, штосьці там прыгарыць, штосьці. Не перажывай. Сёння не перажывай. Посміхайся, ай, там нічого, все хорошо, дякуй Богу, добре все. І все. І так, не дай радуватися дьяволу. Не дай, чи якось злостю, чи настроєння не маю. Не, сьогодні все маємо настроєння. Все. Неважна там погода, все маємо настроєння сьогодні. Камусь падабаецца, што ёсць снег, камусь не падабаецца, што яго няма, камусь там падабаецца, што няма і так далей. І можа быць, калі б нават дождж быў, радуемся. Надвор'е тут, в сэрцы. Сёння павінна быць цудоўнае надвор'е ў нашых сэрцах.
Звычайно, калі прырода прыгожая, то нам таксама хорошо, нам гэта таксама дапамагае. Але сёння дух павінен нам дапамагаць. Дух Божы, дух радасці, дух з таго, што Jesús нарадзіўся, што Jesús з намі, што Jesús побач. І дазвольце, дарагія бацькі, мамы, таты, дазвольце дзецям трошки пашалець. Так, няхай пабегаюць па кватэры, уже не крычыце на них, так, а там успакойся, што ты робіш. А наадварот, можа, давучыся до гэтых шаленстваў твайго сына, дочанькі маленькай, там, парадуй яго таксама. Вспомні сваje дзецтво, ты таксама быў шалёны якісь такі, там, ты бегаў, чи там штосьці перавернуў. Нічога страшнага. Нічога страшнага. Мы павінны ведаць, умець радавацца, ведаць, умець, як гэта ўсё мае быць у нашым жыцці. Так, вельмі нам гэта патрэбна. Вельмі. Няхай гэты Божы пакой так нам дазваляе сёння жыць в згодзе, так, в радасці, в супакоі, быць добрым адзін да аднаго. І потом, у мой час, калі я там жыў яшчэ ў Польшчы, калі ў дзяцінстве асабліва, хоць не толькі, калі я быў крыху старшы, яшчэ юнак, хлопец, то хоць быў в семінарі уже, то гэты ўсе звычаі заўсёды былі такімі. Але на другі дзень святаў Божага нараджэння, гэта значыць 26 снежня, гэта заўтра, на другі дзень святаў заўсёды było dzień dla gości. Dzień albo my szli w gości, albo my prymali gości. I ludzie chodzili один do одного, sąsied do sąsieda, winszowali, dzielili się tym, co mieli na stole, a zawsze podrychtowało się, tak jak i u nas, w Białorusi naszej. Rychtowało się mnogo i ono zostawało się na następny dzień i teraz ty podzielił się, ty ugościł, ty posiedział z sąsiedziem. Попробуйcie tak, завтра, jak raz w tym godzie tak cudowno wypało, że zawtraśnie drugi dzień światał Bożego Narodzenia. Ja lubię to słowo światał. Lubię. Ja tak кажу zawsiody, podkreślić, że to nie jeden dzień. No, kali liturgiczna każam, to trzeba kazać uroczystość narodzenia Jezusa Chrysta. Uroczystość Bożego Narodzenia. To liturgiczna. Ale w prostej mowie, w naszych odnosinach do tego świata, trzeba kazać światy Bożego Narodzenia. Światy. Bo to nie jeden dzień. Zauważcie nasze predki. Nasze przodki w pryncypie świadkowali od 24, to Wigilia Bożego Narodzenia, do 6 studzienia, do świata troch karolów. I to wszystko nazywało się Światy Bożego Narodzenia. Po czarzie szli jany. I zauważcie, drugi dzień świata Bożego Narodzenia, 26, mają sobotu, zawtra, można skorzystać i pójść w gości. Można powiększować gości z Narodzeniem Chrystowym. Można podzielić się czymś, co my podrychtowali i zaprosić w gości. Przychodzi w sobotu, przychodzi zawtra, przychodzi. I jeszcze u niedzielu. Zauważcie, niedziela, tak samo 27, pośla zawtra. Przychodzi, bo pierwszy dzień, siódmszy dzień światał Bożego Narodzenia, sama uroczystość Bożego Narodzenia, to dla siami, to siemiejne, to same узкое koło siami. A potem, później, drugi dzień, trzeci dzień, to już dla gości, dla sąsiadów, dla znajomych, dla siabrów, dla dziadzi, cioci tam i tak dalej. I warto to podtrzymywać, warto te kontakty mieć z sobą. Wielmi warta. Потому что czas mają niezwyczajny u świecie. Nie będziemy ich analizować ciapier, nie trzeba, bo ciapier świata, ale tym больше trzeba nam один одного radować. Być odkrytym один na одного. Tym больше.
калі так складана нам нават сустракацца, бо пандэмія, бо то, бо сё, неважна. Важна, што мы павінны радаваць адзін аднаго, што мы павінны клапоціцца пра гэтую сямейную сувязь, не толькі сувязь мужа і жонкі, сужэнскую, але сямейную, што дзеці, брат, сястра, сястра, брат, сестра, брат, потом пасля там дзеці, бацькі, дзеці, муж, жонка, муж. Это ўсё павінна быць у нас вельмі моцная сувязь, бо з сям'і ўсё бярэцца, ўсё добрае і, на жаль, ўсё дрэннае. А мы павінны ў гэтыя святы даваць як найбольш добрага. І звычаі нашыя падтрымліваць, сямейныя, яны ўсё у коле сям'і. І добрыя віншаванні. Віншаваць кожны дзень са святамі Божага нараджэння. Віншую цябе. І не толькі там 25 чи 24, чи раней ми казали там з наступаючим там, да, там. А тепер ми можемо казати просто віншую са святамі Божага нараджэння. Усяго найлепшага, няхай Бог благословіць, няхай дапамагае. Кожны дзень гэтыя святы. І заўтра 26-го дзень святого Стефана, першамучаніка, які аддаў жыццё за Езуса, за таго, каго паверыў і каго прыняў. Як збаўцу. Гэта быў ужо пасля у небаўшэсця Пана Езуса. Гэта было, калі быў першы касцёл, калі былі першыя хрысціяне. Гэта быў такі час, тады гэта было яшчэ не пасля зразу Божага нараджэння, звычайна, але ўспамінаем святого Стэфана на другі дзень Божага нараджэння, што ён памёр за Езуса 26 снежня. І мы ўспамінаем у касцёле. Памятаю такі звычай, што яшчэ як быў хлопчыкам-міністрантам, што да касцёла прыносілі авёс асвяціць 26-го. І таксама гэты авёс мы забіралі дадому. І у нас была жывёла, у нас былі авечкі дома, былі свой час былі гусі, былі курыцы. І мы давалі жывёле гэты авёс як лекарства, просто як профілактыка, так назовем. Так? Это было вельмі такое, жыццё звязана з Богам. Усё, што зямля нам дала, гэтае зерне, то з Богам. А калі зноў мы былі в семінарі духоўнай, то пасля асвячэння гэтага, калі асвяцілі ў касцёле авёс, то в семінарі мы гэтым авсом кідалі в діяканаў, бо святы Стэфан, ён быў діяканам. І ми кидали в діяканов. Його укам'янували, святого Стефана. То, звичайно, ми не кидали, навіть не сніжками, не камнями, не дай Боже. Ми кидали в семінарі духовній овсом. Овес брали і і так засипували. Так само неприятно, але на вам, діакони, ви, як святий Стефан. Давайте, будете пакутаваць, святы Стэфан пакутаваў. Радасна гэта было. Памімо, што гэта дзень як бы мучаніцтва, так? Але не, в касцёле гэта дзень радасці, бо мучанік перамог. Ён перамог злосць тых, хто яго мучыў. Ён пераможца. І ён ідзе, атрымлівае венец хвалы. Там вельмі часто мучанікаў прадстаўляюць з такім зялёным вянком, венец хвалы, венец перамогі. І таму радуемся. Другі дзень святаў радуемся. І паслязаўтра, 27-го, першая нядзеля пасля нараджэння Пана, гэта заўсёды нядзеля святой сям'і. Нядзеля святой сям'і. Як гэта важна, што яшчэ аддзельна мы святкуем дзень Езуса, Марыі і Юзефа. Бо Божае нараджэнне наша увага найбольш скіравана на Езуса, на дзіцятка у гэтых яслях.
dzieciatka najważniejsze na Boże Narodzenie. To Jezus najważniejszy. Nie, mniejsz zwracają uwagę na Maryju, mniejsz na Józefa, pastuszką nawet, ale Jezus najważniejszy. Той, jaki narodził się, той, jaki przyszedł dla nas zbawić. To pierwszy dzień Bożego Narodzenia. A drugi dzień to już święty Stefan, ale niedziela, після Bożego Narodzenia, to wся święta ziemia. Jezus, Maryja i Józef. Tak перелічаємо. Jezus najważniejszy, Maryja druga święta Dziewa Maryja i święty Józef trzeci. Tak перелічаємо świętую ziemię, gdzie jest Jezus, dzieciatka, gdzie jest mama Jego, gdzie jest święty Józef. Baćka, opiekun, baćka, no takiego Jezusa nazywali synem Józefa, syn Józefa. I tak samo siemiejne święto. W mnogich kościołach w naszej krainie tak samo, ale i u świecie jest odnowlenie służeńskiej przysięgi, gdzie już dorosłe dzieci, albo tam maleńkie dzieci mogą ubaczyć, jak mama i tata podają sobie ruku i powtarzają tam specjalne słowa, jakby tak przysięgi tej służeńskiej. W mnogich kościołach tak samo всіми сім'ями підходять і святар богословляє, або пооsobko. Коли вельми много народа, то йде праз весь костьол, а święconej wody okropляє. Różne zwyczaje, różne możliwości daje nam liturgia, paraliturgia, różne możliwości, jak gdzie tam, jakiej parafii swój zwyczaj. Wielmi dobre zwyczaje, podtrzymywać to siemiejne koło. Тому їх це як катехеза наша сімейна про сім'ю. Бо ви вельми важне, ви вельми важне. Це показує так само це і наші святи Божого Народження. Як важна є сім'я. Слухайте, ви не аби хто, ви не аби якові для Пана Бога. Jezus прийшов сім'ї, Jezus став дітьом, щоб нам показати так само важність siemiejnego życia i my powinny kłopocić про сім'ю, про сімейные отношения, добрые отношения, добрые. I сьогодні хочемо радуватися imi, хочемо радувати інших, хочемо nawet i сьогодні, no нічого страшного, коли ми pójdziemy в гості, коли ми вже домовилися і після обіду чи вечором пойдемо powieńszować naszych siabrów. Dobra, winszuj i sionia, winszuj zawtra, winszuj paślazawtra, winszuj i na Sylwestra każą ci, tak, no, Sylwester to aposzni dzień Starego Goda. I on będzie 31, bo tam jest dzień Świętego Sylwestra Papy. I przed zakończeniem winszuj na Nowy Gод, winszuj aż do troch karalów, a nawet jeszcze u nas, w naszej krainie, больше, bo 7 студня наші брати православні мають swoje święto Bożego Narodzenia i znowu możemy winszować, znowu możemy być jakby tak razem, jednać się, radować się tymi siemiejnymi świętami. I niechaj tak zostaje, i niechaj tak będzie u naszym życiu, u naszych ziemiach. Niechaj tak będzie, bo trzeba to берегчи. Заохочуваю вас, дорогі, так само і задуматися, і подякувати Пану Богу за цей дар сімейного життя, особливо у цей час, від вчорашнього вечора, праз сьогоднішній день, завтрашній, і, в принципі, аж до 6 студня, але так само і Новий год. Słuchajcie, jeszcze Nowy Gод, 2 słowa хочу сказати, to liczymy Nowy Gод z narodzenia Jezusa Chrysta. 2021 gод, to będzie 2021 gод z narodzenia Jezusa Chrysta. I to tak samo trzeba uczytywać. I temu świadkujcie, ale nie zabudźcie do kościoła przyjść. Uroczystość Najświętejszej Panny Maryi, Bogorodzicy, uroczystość Bogorodzicy naszej. Przyjście do kościoła, może i całej ziemi, tak samo, a potem gości, a potem dalej świadkować. Tak,
Taki czas Bóg nam daje spokojny na światy, że możemy świadkować, możemy być razem, możemy nawiedwać. Многие країни не можуть, nie, pozakrywali махчимость, тільки там 5 чоловік gdzieś може. Але про дренне не будемо. Ми можемо. Дякую Богу. Дякую Богу. Ми już razem. I будемо razem. I будемо триматися tych сімейних коштовностей. I niechaj tak samo na świecie Bożej Słowa, Ewangelie Świętoje, to, co my czujemy, aby tej wielkiej radości pastuszków, aby tej wielkiej radości aniołów nawet. Zauważcie, ja krychu raniej сказал, да, что дьявол злой, он злится, он ненавидит, что мы радуемся, и он ненавидит нас радостных, и он ненавидит нас без грехов, и он ненавидит, когда мы поклоняемся Пану Иисусу, Dzieciatku Jezusu. I on zlica, i on просто такой гневный, страшный. А anioły Boże, śpiewaють, танцюють, літають. І як прихожих ці сценки наші, як прихожі сценки, де тих діток одіваємо в ангелочків, їм крилишка робимо. Як це прихожа. Дай Боже і дякуй Боже усім батькам, усім księdzам, усім сестрам законним за те, що якби нам спускають з небес aniołów. Tak. Te dzieciujki składzie jeszcze ruczki swoje i te kryliszka i my się umilajem się. Jak to nas poddymaje na dobro, poddymaje na radość. Jakie jest szczęście w naszych duszach. Ubaczym taką scenkę. Wychodzimy z kościoła, czy tam z zału, gdzie to jest. Pełne na podjomie takim. Tak хорошо. Tak cudowna. Tak prosto, niezwyczajna. Tak, to ważne. I dziękuję Bogu, i dziękuję wam, że udzielniczajcie, że udzielniczać będziecie jeszcze w tych scenkach. Bo to napominaje nam. Pamiętajmy, wiedajem, że pierwsza scenka tak historii Kościoła, to tylko w średniowieczowie. Koniec XII, początek XIV wieku. Święty Franciszek. I on pobywał w Świętej Ziemi. I kiedy wrócił się w Italię, w Assis, to wyruszył, chciał rozkazał, ale chciał pokazać. Chciał zrobić karcinkę, tak? I on zrobił pierwszą stajenkę, pierwszy jaśli w historii Kościoła. Pokazał to wszystko, aby ludzie mogli zobaczyć. Tylko nie brał figurki, brał żywą mamę, żywego tatu, brał żywe niemałlatko, brał żywą korowę, osła, bo tam one jest. I postawił się i rozkazał, oś, to było tak, kiedy Jezus narodził się. Oś tak rozkazuje nam Ewangelię. I dla tadesznych ludzi to było wow. I w niektórych kościołach naszych tak samo mają. Poglądajcie, tak samo mają i żywych tam osła można zobaczyć i owieczku jakoś tam, korowę to nie, słowo Bogu, bo to wielkie. Ale jest tak wiesioło, dla nas usich wiesioło. I dobre, że to tak jest. I to jest zwyczaj. Trzeba bierechczy i iść usiąść się. Może jakieś tam nabożeństwo dla dzieci. Idź mama i tata, ty tak sama. Paraduj dzieciom. Postój woźle stajenki. Prosto tak, kiedy kościół odczyniony, to nie obowiązkowo, kiedy jest msza. Na mszy był, хорошо, сегодня był, tam zawtra jeszcze będziesz, ale poza mszą, kiedy jest masz wyjście na ulicę gdzieś прогуляться, idziecie w goście, zajdziecie w kościół, prochodzicie mimo kościoła, zajdziecie, pokłonicie się dzieciatku. Radujcie się tym, że Jezus narodził się. Pokażecie radość waszą dzieciom waszym. Niechaj one tak samo radują się. Niechaj baczać usie detali tych naszych stajenek, tych naszych uprychożywań. Niechaj ich глядять tam, jaki szarik, jakie tam ukraszenie, jakie to, jakiego koloru i tak dalej, i tak dalej.
варта гэта ўсё Божае, гэта ўсё для нас патрэбнае, каб узвысціць нас. Бо Jezus мае такі намер. Jezus не хоча паніжыць чалавека. Jezus нас узвышае. Ён паніжыў сябе. Бог усемагутны стаў чалавекам. І заўважце, сёння в касцёле, напэўна, памятаеце, калі вы былі на пастэрцы, на слове і уцелавіўся ад Духа Святога, калі мы вызнавалі веру, усе мы уклęczali. Бо гэта было прыніжанне Бога. Мы падаем на колени пред такой великой таємницей принижения Бога, что Бог так принижился, и хочем перед Ним поклониться Ему, к этой великой таємнице нашей веры, что Бог утеловился, что Бог стал человеком. Мы отдаем пошану этому. Але Jezus нас поднимает вверх, адчыніў нам небеса. Это пачатак нашага збаўлення. Пачатак нашага збаўлення. Jezus уцелавіўся. І потом праз смерць і муку прынясе нам збаўленне. Але пачатак гэта уцелаўленне. Канец это будзе, калі мы уже будзем на небесах. Парузія, калі Jezus прыйдзе в хвале. Тады радасць, шчасце без конца. І ўсё убачым, як там было, што было, ўсё будзем ведаць. Бог нам адкрые гэтыя таемніцы. Як там было. Это будзе большая радасць, чым мы можам уявіць з тэлевізора, ці нават з карціны, ці з чагосьці там. Ой, яка вялікая радасць будзе. І радуемся, што мае магчымасць. Так я сабе думаю, якое шчасце. Цяпер ідзеш в магазин, в краму, дзесьці там, і можаш нават купіць гэтыя шарыкі, можаш купіць гэтыя ялінкі, можаш купіць. І нават і дзіцятко Езуса, якісьці там картонныя, пластмасавыя, такое-сякое. Можаш усё гэта купіць. Калі я быў дзіцём, дазвольце яшчэ такой успамін. Не было ўсяго гэтага. Мы хадзілі да касцёла, паглядзець на стаенку, на яслі, на Езуса, Марыю, Юзефа. Мы хадзілі да касцёла. Там мы хацелі гэтую прыгажосць паглядзець. Там нас цянуло. Мы хацелі ўвайсці да касцёла, убачыць гэта. Цяпер маем амаль у кожным доме пад ялінкай гэтыя яслі Езуса, Марыю, Юзефа. А як не, то хаця бы Езуса маем. Jezus tam, niemałolatka leżeć, na stole czasami mają. To wszystko cudowne, dar wielki, ale nie zabywają про kościół. Chcą tudy tak samo pójść, pokłonić, pomalić, podziękować Jezusu. Idziecie może после dzisiejszej programy, może i wieczorem, tak prosto w kościół, zajść, pokłonić dzieciatku. Порадавацца ім. Няхай Езус вас туды вядзе, як мы спяваем у каляццы. Няхай вас туды вядзе. Так трэба, так трэба. І дзякуй Пану Богу за гэтыя сямейныя святы Божага нараджэння. Дзякуй Езусу, дзякуй вялікі. Богу Айцу Нябеснаму нашаму, найдаражэйшаму татусю, Абба, Духу Святому, що так натхняє, що дає, що моя мама – гэта моя мама, мой тата – гэта мой тата, що яны мяне нарадзілі, што я стаў Божым, што мы ўсе Божыя, што Езус, прыняўшы цела, падняў нас да боскасці. Дзякуй Езусу. Дякуй, Матці Божай, дякуй святому Юзефу, год святого Юзефа. Святий Юзефі, молися за нас. Найсвятейшая Панна Мария, молися за нас. Єзу, змилуйся над нами. Єзу, довіраєм Тобі. Єзу, радуємося Тобою. Дякую вам, дорогі. І до наступних зустрічей уже, напевно, у Новому годі. Дай Боже дожить. Доживем, так, доживем, не бойтеся, доживем. Дай Боже всім нам дожить. І дай Боже, каб був лепший
Кожны год, кожны дзень, кожная мінута павінна быць лепшая. І ў гэтым дапамагае нам Езус, які нас палюбіў. Пахвалёны Езус Христус. Езус нарадзіўся. Славім мы Яго. До наступних зустрічей.